Hi everybody, I am going to discuss instruction pipeline. The subject is computer architecture. What is instruction pipeline? Describe 4-segment instruction pipeline and the timing diagram. First of all, we have to understand what is instruction pipeline. Instruction pipeline reads consecutive instructions from the memory. It reads consecutive instruction from the memory. This is the memory RAM. While previous instructions are being fetched or being while one instruction is executed, another instruction being fetched in another segment. So instructions are loaded into RAM. CPU have to work those instructions taking one by one at a time. So suppose one instruction is fetched and moved to the CPU, another is going to fetch. This way parallelly we can perform all the instruction execution very fast way, in a very fast way. The instruction pipeline reads consecutive instructions from the memory while previous instructions are being fetched in other segment, So this is known as instruction pipeline. Instruction pipeline consists of 4 segments. These are the 4 segments. First of all, FI, DA, FO and EX. First one is FI. FI means fetch instruction from memory. Fetch the instruction from the memory. DA mean decode the instruction and calculate the effective address. Decode the instruction and calculate the effective address. We have to understand the what type of address, decode the instruction, then calculate the effective address for execution. First of all, fetch the instruction from the memory. Then FO. FO means fetch operand to be from the memory. We have to fetch the operand from the memory. And the last one is execute the instruction. We have to execute those instructions that are in memory by the CPU. So these are the 4 segment. এই 4টে segment আছে. One is fetch the instruction from the memory থেকে fetch করা হয়. Number 2 decode করা হয়. Decode mean এটাকে বোঝা হয় যে ইনস্ট্রাকশন কি কাজ করবে. Number 3 অপারেন্টগুলোকে নিয়ে আসা হয় মেমোরি থেকে এবং সেই অপারেন্টগুলো হেল্প করে রান করা হয়. 4টে ইনস্ট্রাকশন FI, DA, FO and EX. এটা যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো যায় তাহলে আরও বেটার তোমাদেরকে এটা সুবিধা হবে বুঝতে. সাপোজ একটা ইনস্ট্রাকশন আছে C = A+B, এটা অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশন আছে, সেটাকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে. C = A+B এটাই ক্যালকুলেট করতে হবে. তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাকে কী করতে হবে? মুভ R1 এ A কে পাঠাতে হবে, মুভ R2 তে B কে পাঠাতে হবে, তারপর অ্যাড অপারেশন করতে হবে R1 আর R2 এর মধ্যে, রেজাল্টটা R1 এ স্টোর হবে, তারপর মুভ করতে হবে সিতে R1 এর রেজাল্টটা সিতে মুভ করতে হবে. এই যে ইনস্ট্রাকশনগুলো লোড থাকে সে কোথায় থাকে? র্যামে থাকে. সিপিইউ কী করে? সিপিইউ এক একটা ইনস্ট্রাকশন নেয়. কোথা থেকে নেয়? র্যাম থেকে নিয়ে আসে. দ্যাট ইজ প্রথম স্টেপ ইজ ফেচ ইনস্ট্রাকশন. নাম্বার 1 ইজ ফেচ ইনস্ট্রাকশন. নাম্বার 2 ফেচ করার পর এখানে সেটাকে ডিকোড করতে হয়. সিপিইউতে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার আছে, প্রসেসিং ইউনিট যেখানে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার সে ডিকোড মিনিং বোঝে, মুভটা কী চাইছে. ডিকোড করার পর সেটা এফেক্টিভ অ্যাড্রেস ক্যালকুলেট হয় এক্সিকিউট করার জন্য এবং FD এর কাজটা কমপ্লিট. 2 নম্বর সেগমেন্ট ডান সিপিইউর মধ্যে. এবার 2 নম্বর সেগমেন্ট হওয়ার পর এই যে অপারেন্টগুলো র্যামের মধ্যে স্টোর থাকে, আমরা জানি এই যে অপারেন্টগুলো ভ্যালুসগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো ইউজার সাপ্লাই দেয়, সেগুলো র্যামে স্টোর থাকে. সেগুলোকে ডিকোড হয়ে যাওয়ার পর ওগুলো র্যাম থেকে নিয়ে আসতে হয়, মিন FO হয়ে যাওয়ার পর 4 নম্বর EX. তাহলে FI, DA, FO অ্যান্ড EX এই ভ্যালুগুলো যদি না হয় FO করা হয় এবং মিন ফেচ অপারেন্ট. এখানে যখন আমরা একজনকে নিয়ে বিজি থাকছি, একজনে যদি 4টে কাজ পরপর করি তাহলে দ্বিতীয় ইনস্ট্রাকশনটা সময় নষ্ট হবে, তৃতীয়টা কাজ হবে না, চতুর্থ কাজ হবে না, আইডেল বসে থাকবে. এই জন্য ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইন আবিষ্কার করে যাতে যখন একটা ফেচ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় যখন ফেচ হবে প্রথম যখন ডিকোড করতে চলে যাবে, তৃতীয় যখন ফেচ করবে দ্বিতীয় জন ডিকোড থেকে FOতে চলে যাবে আর দ্বিতীয় জন DAতে চলে যাবে, চতুর্থ জন যখন আসবে তখন প্রথম জন বেরিয়ে যাবে কাজ করে এক্সিকিউট করে বেরিয়ে যাবে. সো দিস আর দ্য steps of any instructions FI, DA, FO and EX. FI, DA, FO and EX একটা ডায়াগ্রাম আছে, যে ডায়াগ্রামটা থ্রু দিয়ে আমরা এটাকে বলা হয় 4 সেগমেন্ট ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইন. 4টে সেগমেন্টে ভাগ করে থাকে বলা হয় 4 সেগমেন্ট ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইন. তো এই ডায়াগ্রামটা কীভাবে কাজ করছে? তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ডায়াগ্রামটা থ্রু দিয়ে যে আমরা ফার্স্ট অফ অল ফেচ ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য মেমোরি. প্রথমে আমরা ইনস্ট্রাকশনটা ফেচ করছি. কোথা থেকে ফেচ করছি? ডেফিনেটলি ফ্রম দ্য মেমোরি. ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ফেচ ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য মেমোরি থেকে নিচ্ছে একটা করে ইনস্ট্রাকশন. সেই ইনস্ট্রাকশনটা নেওয়ার পর এটা সেগমেন্ট 1 পেলাম. ইনস্ট্রাকশন নেওয়ার পর ডিকোড করতে পাঠাচ্ছে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডারের কাছে ইনস্ট্রাকশন ইন্টারপ্রিটার যে আছে সে এটাই ডিকোড করছে চলে আসছে.
decode and calculate the effective address for the execution of the instruction. তো ডিএ, এফআই অ্যান্ড ডিএ। দেন যদি ডিএ করতে গিয়ে দেখে যে ওটা ব্রাঞ্চ, আমরা জানি ইফ এলস এগুলো প্রোগ্রামিং যখন করি ব্রাঞ্চ, সেরকমই মাইক্রোপ্রসেসরের জাম্প ইনস্ট্রাকশন আছে, জেএমপি, জন ক্যারি, জেম ফর প্যারিটি, জেম ফর জিরো। তো দিস আর দ্য জাম্প ইনস্ট্রাকশন। যদি ব্রাঞ্চ ইনস্ট্রাকশন পাই, ব্রাঞ্চ মিন এক জায়গাতে অন্য লোকেশনে পৌঁছাবে, তখন ব্রাঞ্চ যদি ইয়েস হয় তাহলে এটা নিচে নেমে যাবে, নিচে নেমে গিয়ে আপডেটে চলে যাবে, ডাইরেক্টলি নিচে নামতে গিয়ে একদম নিচে গিয়ে আপডেট পিসি, মানে নেক্সট অ্যাড্রেসটাকে জাম্পের যে অ্যাড্রেসে পৌঁছাবে, পিসি মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টার, সেখানে পৌঁছে যাবে। তাহলে যদি ব্রাঞ্চ হয়, আর আপডেট পিসির কাজ কি, সেই যে ইনস্ট্রাকশনটা জাম্প করতে চলে গেছে সেইখান থেকে আবার নতুন ইনস্ট্রাকশনকে লোড করতে হবে, তার জন্য এমটি পাইপ করতে হবে। যে পাইপের নতুন অ্যাড্রেস দরকার, নতুন ইনস্ট্রাকশনগুলো কাজ লোডেড হবে, তার জন্য পাইপটা নতুন করে রিনোভেট করে, নতুন করে যে পাইপটাকে এমটি করে দিয়ে আবার নতুন করে রিস্ট্রাকচার হবে, এক একটা করে ফেচ করা হবে, আবার ডিকোড করা হবে, আবার এফও করা, বিএক্স করা হবে, তার জন্য এমটি পাইপ করা। যে কারেন্ট ইনস্ট্রাকশনগুলো চলছিল সেটা আলাদা একটা সেগমেন্টে চলছিল, সেটা আলাদা পাইপিং করার জন্য এমটি পাইপ, আবার এমটি পাইপের পর আবার সেটা চলে যাবে, যদি ব্রাঞ্চ আসে তাহলে আবার চলে যাবে ফেচে, মানে কি ফেচ করে দেখলো ডিকোড এসছে, ডিকোড করে ব্রাঞ্চ পেলো, ব্রাঞ্চ করলে আপডেট হলো পিসিতে, এমটি পাইপ করলো, এমটি পাইপ করে আবার নেক্সট ওই যে এমটি পাইপটা হলো, তারপরে নেক্সট ইনস্ট্রাকশনগুলো যেখানে ব্রাঞ্চের জন্য যে ইনস্ট্রাকশন সেগুলোকে ফেচ ডিকোড করা হবে। এইভাবে এই প্রসেসটা চলবে। আর যদি ব্রাঞ্চ নো পাই, নো প্রবলেম, নর্মালি যেটা ডিকোড করা হয়েছে সেটাকে এফও করা হবে, ফেচ অপারেন্ট ফ্রম মেমোরি, অপারেন্ট মেমোরি পর ফেচ এক্সিকিউশন করা হবে, যে ফেচ এক্সিকিউশন করা হবে যেটা অপারেন্ট করা হয়েছে, এক্সিকিউট করা হবে ইএক্স। তো এই চারটে নর্মাল কাজ। যদি ব্রাঞ্চ পাই তাহলে আমাকে এই দুটো স্টেপ স্কিপ করে যাচ্ছি, আবার ফেচে চলে যাচ্ছি। যদি ব্রাঞ্চ না পাই তাহলে চারটে স্টেপ পরপর হচ্ছে। তো এক্সিকিউশন, তারপরে গিয়ে এক্সিকিউশনের সময় অনেক রকম প্রবলেম আসছে। কীরকম প্রবলেম, একটা এক্সিকিউশন হতে হতে সিপিইউ এর কাছে আরেকটা কাজ এসে যাবে, ইন্টারাপ্ট যদি আসে এক্সিকিউশনের পর। এক্সিকিউশন থেকে যদি ইন্টারাপ্ট আসে, যদি ইয়েস হয় ইন্টারাপ্ট যদি ইন্টারাপ্ট মিন হচ্ছে যখন একটা টাস্ক থেকে একটা টাস্কে সিপিইউকে আসে কাজ করার জন্য, তখন একটা প্রিভিয়াস টাস্কটাকে সেভ করে দেয়, অন্য টাস্কে জাম্প করতে হয়। তো যদি ইন্টারাপ্ট আসে তখন ইন্টারাপ্টে ইয়েস তৈরি হয়, ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার আছে যে ইন্টারাপ্টটা হ্যান্ডেলিং করে, সেই ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার সেটা হ্যান্ডেল করে আপডেট পিসি করে, কারণ ওকে ইন্টারাপ্ট এসছে মানে ওকে আলাদা লোকেশনে পৌঁছে দেবে, তারপর সেই এমটি পাইপ করে সেই লোকেশনে পৌঁছে যায়। তো ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার যদি ইন্টারাপ্ট আসে, আর যদি ইন্টারাপ্ট আসুক বা ব্রাঞ্চ আসুক সব যাবে আপডেট পিসিতে। ইন্টারাপ্ট আসলে একটা ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার বলে হার্ডওয়্যার আছে, তার কাছে গিয়ে তারপর আপডেট পিসি হবে, তারপরে এমটি পাইপ উপরে উঠবে আবার ফেচে। যদি ইন্টারাপ্ট না হয়, ইন্টারাপ্ট নো মিন কোনো প্রবলেম নেই, আবার নেক্সট ইনস্ট্রাকশনটাকে এক্সিকিউট ফেচ করতে হবে, এটা উপরে গিয়ে ফেচ ইনস্ট্রাকশন। So this is the 4-segment instruction. Why it is 4 segment? First segment FI, DA, FO and EX. These are the 4 segment. That's why it is 4 segment instruction pattern. Every instruction is executed using this 4 segment. First of all, fetch instruction from the memory. We have to calculate, fetch the instruction from the memory. Fetch means Niasha. Fetch the instruction from the memory. Then decode. We have to decode this instruction and calculate the address, effective address. Then if there is any branch, then go to the update PC and empty pipe. If there is no branch, suppose there is no branch, then just move to the page operand, execute the instruction, and during execution if there is an interrupt, then it goes to interrupt handler. Otherwise no need to go to interrupt handler. If there is an interrupt, then goes to interrupt handler and update PC, move to the page again. If there is no interrupt, then we have to fetch the next instruction, so on. This is the step of instruction pipeline, 4 segment instruction pipeline. This is a very important question in semester. This is known as 4 segment instruction pipeline. Next, একটা টাইমিং ডায়াগ্রাম আছে। 4 সেগমেন্ট ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইন একটা টাইমিং ডায়াগ্রাম ফলো করে। তো এখান থেকে আমরা আগের ডায়াগ্রামটা থেকে যা বোঝানো হচ্ছে যে ফ্রম দ্য অ্যাবাভ ডায়াগ্রাম an instruction being executed while the next instruction being fetch and others being and so on. The effective address may be calculated in specific arithmetic circuit for the instruction. Whenever the memory is available, the fourth and subsequent instruction can be fetched and placed in the instruction queue. So these are the concept. Effective address may be calculated in a specific arithmetic circuit for the third instruction, and whenever the memory is available, third and fourth subsequent instruction can be fetched and placed in the instruction queue. টাইমিং ডায়াগ্রামটা খুব ক্লিয়ারলি তোমাদের বলতে হেল্প করবে যে ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইনে ব্রাঞ্চ আসলে কী হয়। যখন আমরা একটা ফেচ করি, নর্মালি ডিকোড, ফেচ, ডিএ এগুলো পরপর হতে থাকে। যখন নেক্সট ইনস্ট্রাকশনটা আসে তখন দ্বিতীয় ইনস্ট্রাকশনটা তলায় এফআই চলে আসে, মানে দ্বিতীয় ইনস্ট্রাকশনটা যখন ডিতে আসে তখন এটা যখন ফার্স্ট লেভেল আছে দেখতে পাচ্ছি এফআই, দ্বিতীয়টা যে ইনস্ট্রাকশন যখন আসে তখন প্রথম ইনস্ট্রাকশনটা ডিএতে চলে যায়, তার মানে দ্বিতীয় ইনস্ট্রাকশন আসছে, প্রথম ইনস্ট্রাকশনটা ডিএতে চলে গেছে, তারপরে একবার ডিএতে পরপর শিফট করে যাচ্ছে। এবার ডিএ করে দেখলো চতুর্থ নাম্বারে সাপোজ ব্রাঞ্চ এসছে,
কোনো একটা ফেচ করার পর দেখলো ডিকোড করে বুঝলো ওটা ব্রাঞ্চ। যখনই ব্রাঞ্চ আসলো পরে ডিকোড হলেই তবে ব্রাঞ্চটা অলরেডি তখন ডিকোড হয়ে গেছে, উপরে আরেকজন ফেচের জন্য এসে গেছে। তো ডিকোড হওয়ার পরে এখানে গিয়ে দেখলো ব্রাঞ্চ। যখনই ব্রাঞ্চ এলো ডিকোডে করার পর নিচে দুটো সেগমেন্ট, আমরা জানি ডিকোডের নিচে আছে এফও আর ইএক্স, দুটো সেগমেন্ট স্কিপ করে যাবে, আবার নতুন করে FT5 করে দিয়ে FI DA FO EX, আবার সেই অনুযায়ী DA তলায় FA করে আবার চলবে এই পুরো সিস্টেমটা। তো FI DA তলায় সবসময় DA হলেই তো সেটা ফেচে, যখন দ্বিতীয় একজন ডিকোড হয়ে গেছে তখন দ্বিতীয়জন ফেচে জন ঢুকবে। তো এইভাবেই পুরো প্রসেসটা চলবে DA তলায় FI। এভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 7টা স্টেপ দেখানো হয়েছে এবং 13টা ক্লক সাইকেল দেখানো হয়েছে, যার থ্রু দিয়ে কাজ হচ্ছে। একমাত্র বোঝার যে এখানে যখন ফেচ ডিকোড হয়ে গেছে, দ্বিতীয়জন যখন ঢুকছে ফেচ করার জন্য, আগের যে ডিকোডটা এটা ব্রাঞ্চ পেয়েছে, তার জন্য দুটো স্কিপ করে গিয়ে এগিয়ে গেছে। তো দিস ইজ নোন অ্যাজ টাইমিং ডায়াগ্রাম। যখন ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইন করবে তখন ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইনের সাথে এই টাইমিং ডায়াগ্রামটাও তোমাদের দিতে হবে। কনসেপ্টটা আরেকবার বোঝাই। ইনস্ট্রাকশন পাইপলাইন, ইনস্ট্রাকশন আমরা জানি ইনস্ট্রাকশন ইজ এ সেট অফ কমান্ড টু ডু স্পেসিফিক টাস্ক। তো এভরি ইনস্ট্রাকশন নিড টু বি এক্সিকিউট। আমরা আরও জানি যে কোনো ইনস্ট্রাকশন যখন ইনিশিয়ালি CPU এক্সিকিউশন আসে সেগুলো থাকে র্যামের মধ্যে স্টোর হয়, প্রাইমারি মেমোরি স্টোর হয়, CPU সেগুলোকে অ্যাক্সেস করে। CPUকে অ্যাক্সেস করার সময় CPU প্রথমে সেটাকে নিয়ে আসে, তারপর রাখে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে। ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারে রাখে, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার থেকে ফেচ করা হয়। তাহলে প্রথম স্টেপ হচ্ছে ফেচ ইনস্ট্রাকশন। ফার্স্ট স্টেপ ইজ ফেচ ইনস্ট্রাকশন। ফেচ হয়ে যাওয়ার পর ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার থেকে সেটা ইনস্ট্রাকশন ডিকোডের কাছে চলে যায়, ইনস্ট্রাকশন ইন্টারপ্রিটারের কাছে। এগুলো পার্ট অফ CPU, উইদিন CPUর মধ্যে যেগুলো থাকে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডের কাছে। ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার কী করে? ওটাকে ডিকোড করে। তাহলে 2 নম্বর সেগমেন্ট হচ্ছে ডিকোড করে অ্যান্ড এফেক্টিভ অ্যাড্রেস ক্যালকুলেট করা, কী সার্কিটে গিয়ে এক্সিকিউট হবে, কোথায় গিয়ে রান করাবে, সেই সমস্ত ডিসিশনগুলো নেওয়া। ডিকোড হলো, ডিকোড করা ইনস্ট্রাকশন ডিকোডের কাছে ডিকোড হলো। ডিকোড করার পর সেই ডিকোড করার পর এবার আমাকে যদি ব্রাঞ্চ পাই তাহলে আমাকে নতুন করে আবার অন্য একটা এরিয়ার মধ্যে গিয়ে আবার ফেচ করতে চলে যেতে হবে। যদি ব্রাঞ্চ না পাই তাহলে কী হবে? এই যে ইনস্ট্রাকশন ডিকোড করা হলো সেটাকে ক্যালকুলেট করা হবে, তার জন্য FO মানে হচ্ছে মেমোরি থেকে ওটাকে এক্সিকিউট করাবে। এগুলো সবই CPUর মধ্যে হচ্ছে। লাস্ট ওয়ান ইজ এক্সিকিউট, CPU তোমাকে আউটপুট দিয়ে দেবে। তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট থ্রু হুইচ ইনস্ট্রাকশন ইজ অপারেট ওয়ান বাই ওয়ান। There is a 4-segment instruction pipeline. 4-segment will FI, DA, FO and EX. First is FI. Next is definitely DA. Next is definitely DA. Next is DA. FI, DA. Then if there is a branch, go to update PC and MT5. Then MT5 need to go back again to fetch. Need to go back again to fetch. This if there is a branch, yes যদি হয়। আর যদি ব্রাঞ্চ নো হয়, নো মিন ব্রাঞ্চে নেই কিছুই, তখন আমাকে FI, DA, FO, fetch operand, next execute instruction. ডিউরিং এক্সিকিউশন যদি কোনো প্রবলেম হয়, এক্সিকিউশনের সময় রানিং মোডে যদি ইন্টারাপ্ট আসে, ইন্টারাপ্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে কোয়েশ্চেন মার্ক যদি ইন্টারাপ্ট আসে, তখন ইন্টারাপ্ট আসার জন্য যদি ইন্টারাপ্ট ইয়েস হয় তো ইন্টারাপ্ট আসার জন্য আমাকে ডাইরেক্টলি চলে যেতে হবে আবার ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের কাছে। ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার, কারণ ইন্টারাপ্টকে কন্ট্রোল করার জন্য ইন্টারাপ্ট হার্ডওয়্যার আছে, সেই ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার কী করে? সেটাকে আপডেট পিসিতে পাঠিয়ে দেয়, MT5 করে আবার ফেচ করতে চলে যায়। তো রানের সময় যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় শুধু জাস্ট ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলারের কাছে যাওয়ার পর আপডেট পিসি হয়। আর যদি রান নো ইয়েস ইন্টারাপ্ট কোনো না আসে তাহলে আবার ডাইরেক্টলি আমরা ফেচ করতে চলে যাবো, ডাইরেক্টলি আবার ফেচিংয়ে যাবো। তো দিস ইজ নোন অ্যাজ instruction pipeline. So this is a very important question in semester.